गुड मॉर्निंग ओडिशा महांत न्यूज रे आपणଙ୍କୁ स्वागत। आज 3 अगस्त शनिवार मु आपणଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇ ଆସିଛି देश विदेशर 30ଟି बड़ खबर। आपणଙ୍କୁ अनुरोध वीडियो को संपूर्ण देखिबे और एहाकु लाइक करिया ପାଇଁ भूलिबे नाही और आम वीडियो को आपण माने को जिल्लारू देखुचंती कमेंट माध्यम रे जणांतु। खबर नंबर 1 नीट प्रश्नपत्र लीक मामला पुनर्परीक्षा आवेदन को खारज कले सुप्रीम कोर्ट। नीट पेपर लीक मामला रे गुरुत्वपूर्ण राय सुनाइछंती सुप्रीम कोर्ट। नीट पुनर्परीक्षा आवेदन को खारज करिछंती सर्वोच्च अदालत। कोर्टक निष्पत्ति सहित लक्ष लक्ष छात्र छात्री अपेक्षार मध्य अंत होईची। नीट यूजी मामला रे सुनानी करी कोर्ट कहिछंती जे बड़ धरणर पेपर लीक होई नाही, यह एक व्यवस्थागत त्रुटि नुहे। पेपर लीक केवल पाटना और हजारीबाग रे सीमित थिबा कहिछंती सुप्रीम कोर्ट। नीट पेपर लीक भूल प्रश्नपत्र बंटन एवं पदार्थ विज्ञान भूल प्रश्नर विकल्प पाई ग्रेस मार्क प्रदान मामला रे एनटीए अर्थात जातीय परीक्षा एजेंसी रो नीति को समालोचना करिछंती कोर्ट। केवल पाटना और हजारीबाग व्यतीत नीट परीक्षा रे कोनोसी व्यवस्थागत त्रुटि होई नाही। अन्यपटे एही राय विरोध रे केही अभियोग करिया को चाहुतिले हाईकोर्ट को जाई पारिबे बोली प्रधान विचारपति कहिछंती। खबर नंबर 2 बलांगीर पुओ विभू दत्त गुरु छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय विचारपति मनोनीत। स्थानीय मालपड़ा निवासी विभू दत्त गुरु छत्तीसगढ़ राज्य उच्च न्यायालय रे विचारपति भावे मनोनीत होइछंती। से वर्तमान बिलासपुर उच्च न्यायालय रे राज्यर एडिशनल एडवोकेट जेनेराल भाव में दायित्व निर्वाह करुछंती। गत फेब्रुआरी मासरे तांकर नाम विचार को निया जाइथिला बेले सेठारे वकिलाती कला बेले तांकर कार्य दक्षता को आधार करी एही मनोनयन होईची। गुरुवार सुप्रीमकोर्ट मुख्य विचारपति और अन्य 2 जन विचारपति तांको नाम को मोहर मारिछंती। श्री गुरु राजेंद्र महाविद्यालय रे शिक्षा ग्रहण परे बलांगीर आईन महाविद्यालय रे पढ़ितिले। से प्रथमे जबलपुर उच्च न्यायालय रे वकिलाती पेशा आरंभ करतिले। परे छत्तीसगढ़ राज्य गठन हेबा परे से बिलासपुर उच्च न्यायालय रे वकिलाती करतिले। खबर नंबर 3 चर्चा रे राहुल गांधी भेटितिबा मोची रामचित 10 लाख टंकार भी चपल देबाकू राजी नुहंती रामचित। चर्चा रे राहुल गांधी भेटितिबा मोची रामचित निकट रे कांग्रेस नेता राहुल गांधी तांको दुकान को जाइतिले। सेठारे तांको सह आलोचना करिबा सह एक चप्पल मध्य सिलाई करतिले। एही चप्पल किनिबाकू एबे तांको पाखकू बड़ बड़ ऑफर आसुची। चप्पल हड़क पाई 5 ରୁ 10 लाख टंका देबाकू भी राजी अछंती लोके, किंतु राहुल सिलाई करितबा चप्पल रामचित देबाकू राजी नुहंती। राहुल तांको दुकान को जिबा परे 2 लाख टंका रामचितंकू ऑफर करतिले, जाहाकू फेराई चर्चा को आसीतिले रामचित। आउ एबे 10 लाख टंकार चप्पल देबाकू मना करिसंती रामचित। खबर नंबर 4 खेलाड़ी को निशाद्रव्य विज्ञापन करिया मना सरकारंको कड़ा चेतावनी जारी। देशर कोनोसी खेलाड़ी को मद्यपान किंबा धूमपानर विज्ञापन देखियाकू मिलिबो नाही। स्वास्थ्य विभागर महानिर्देशक डॉक्टर अतुल गोयल बीसीसीआई एवं एसएआई को चिठी लेखि खेलाड़ींको ठारू तुरंत आफिडेविट नेबाकू कहिसंती। एही चिठी रे गोयल लिखिसंती जे खेलाड़ी विशेषकर क्रिकेटर माने देशर युव जनसंख्या पाई आदर्श अटंती। एहा युव मानंकू एक सुस्थ जीवनशैली पाई प्रेरणा जोगाई पारे। तथापि दुर्भाग्यजनक जे भेटेरान क्रीड़ा तारका माने प्रायतः सिगारेट बीड़ी किंबा पान मसला विज्ञापन करुवा देखा जाए। स्वास्थ्य महानिर्देशक क्रिकेट बोर्ड ऑफ इंडिया रो सभापति रजर बिनिंग को देशर जनसंख्या को सुस्थ रखिया पाई सरकार को समर्थन करिया को कहिसंती। आईपीएल किंबा अन्य क्रिकेट टूर्नामेंट समय रे एभली विज्ञापन प्रसार कराजिबो नाही बोली से कहिसंती। एही विज्ञापन रु खेलाड़ी को हटाइबा पाई तुरंत पदक्षेप ग्रहण कराजिबा उचित। डॉक्टर गोयल परामर्श देइछंती जे बीसीसीआई खेलाड़ींको ठारू एक आफिडेविट नेब जेउथिरे से एही विज्ञापनरू निजकू दूरेई रखिबाकू प्रतिज्ञा करिवे। स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया महानिर्देशक संदीप प्रधानंकू मध्य समान चिठी लेखा जाइछि। खबर नंबर 5 बड़ घोषणा कले विकास दिव्यकीर्ति प्रत्येकंकू देबे 10 लाख। दृष्टि आईएएस कोचिंग सेंटर सह संस्थापक विकास दिव्यकीर्ति निकट में होइतिबा दुर्घटना को नहीं बड़ घोषणा करिसंती। 4 मृत्यु यूपीएससी परीक्षार्थी परिवार को 10 लाख टंका लेखाएं सहायता देवाकू से घोषणा करिसंती। एमानंक मध्यरु 3 आश्रयींक मृत्यु ओल्ड राजेंद्र नगर राव आईएएस कोचिंग सेंटर बेसमेंट रे पानी पशिजिबारु होइतिबा बेले अन्य जणे छात्रंकर करेंट मारिबा कारणरू होइतिला। एक प्रेस विज्ञप्ति जारी करी से एही घोषणा करिसंती।
ଖବର ନମ୍ବର 6 ଅପଣାଇଲା ନାହିଁ ମା ଜନ୍ମର 3 ଦିନରେ ଆଖି ବୁଜିଲା ବାଘ ଛୁଆ। ମା ନ ଅପଣାଇବାରୁ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଯତ୍ନରେ ବଢ଼ୁଥିବା ବାଘ ଛୁଆର ଗୁରୁବାର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି ନନ୍ଦନକାନନ ପ୍ରାଣୀ ଉଦ୍ୟାନରେ। ମଙ୍ଗଳବାର ଧଳା ବାଘୁଣୀ ମୌସୁମୀ 3 ଶାବକ ଜନ୍ମ ଦେଇଥିଲା। ସେଥିରୁ 2 ମୃତ ଶାବକ ଥିଲେ, ହେଲେ ସୁସ୍ଥ ଶାବକକୁ ମୌସୁମୀ ଗ୍ରହଣ କରିନଥିଲା। କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଉକ୍ତ ଛୁଆକୁ ଆଣି ପ୍ରାଣୀ ଉଦ୍ୟାନ ଲାଳନ ପାଳନ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଛାଡ଼ିଥିଲେ। ବୁଧବାର ଛୁଆଟିର ତରଳ ଝାଡ଼ା ହେଉଥିବାରୁ ସେ ଠିକ୍ରେ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରୁନଥିଲା। ପୂର୍ବରୁ 2 ଥର ଗର୍ଭବତୀ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ମୌସୁମୀ ମା ହେବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ଥିଲା। ଏଥର ସେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ମା ହୋଇଥିଲା। ଧାର୍ଯ୍ୟ ସମୟର 10 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଶାବକ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବାରୁ ଜୀବିତ ଶାବକର ଓଜନ ସାଧାରଣ ଶାବକ ଓଜନର ତୁଳନାରେ କମ୍ ରହିଥିଲା। ତାହାକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଆଇସିୟୁରେ ରଖାଯାଇ ଯତ୍ନ ନିଆଯାଇଥିଲା। ଶାବକଟି ଏଣ୍ଟରିକ୍ ସଂକ୍ରମଣରେ ପୀଡ଼ିତ ହେବାରୁ ତାର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ଉପନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସନତ କୁମାର ନାରାୟଣ କହିଛନ୍ତି। ଖବର ନମ୍ବର 7 ତୁର୍କୀରେ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଲାଗିଲା ପ୍ରତିବନ୍ଧକ। ଲୋକପ୍ରିୟ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମକୁ ତୁର୍କୀ ନିଷେଧ କରିଛି। ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଇବାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ସମ୍ପର୍କରେ ତୁର୍କୀ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ସୂଚନା ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଉପରେ ଏହି ପ୍ରତିବନ୍ଧକ କେତେଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଳବତ୍ତର ରହିବ ତାହା କୁହାଯାଏ ନାହିଁ। ଅଲ୍ ଜଜିରାର ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ତୁର୍କୀ ଏହି ନିଷେଧାଦେଶର କାରଣ ସମ୍ପର୍କରେ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ସୂଚନା ଦେଇନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଅନେକ ରିପୋର୍ଟରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ତୁର୍କୀ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ହମାସ ନେତା ଇସମାଇଲ ହାନିଏଙ୍କ ହତ୍ୟା ପରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ କଣ୍ଟେଣ୍ଟକୁ ହଟାଇବା ପାଇଁ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମକୁ ବ୍ଲକ୍ କରିଛନ୍ତି। ଖବର ନମ୍ବର 8 ଏଣିକି ସ୍କୁଲକୁ ଗାଡ଼ି ନେଇ ଆସିପାରିବେନି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ସ୍କୁଲକୁ ବାଇକ୍ ସ୍କୁଟି ଧରି ଆସୁଥିବା ଘଟଣାକୁ ଗୁରୁତର ସହ ନେଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଏହା ଉପରେ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି, ସଚେତନ କରାଯାଉଛି, ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସ୍କୁଲଗୁଡ଼ିକୁ ତାଗିଦ କରାଯିବ। ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ ଓ ସ୍କୁଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା ହେବ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଗାଡ଼ି ନେଇ ଆସିବା ଦ୍ୱାରା ଦୁର୍ଘଟଣାର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସ୍କୁଲଗୁଡ଼ିକୁ ତାଗିଦ କରାଯିବ ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ଯେମିତି ନାବାଳକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଗାଡ଼ି ନେଇ ସ୍କୁଲ ନ ଆସିବେ ସେଥିପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯିବ। ଖବର ନମ୍ବର 9 ଦଲାଲ ମୁକ୍ତ ହେବ ଆନନ୍ଦ ବଜାର। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଲାଗିବ ଅବଢ଼ା ଦର ତାଲିକା। ଦଲାଲ ମୁକ୍ତ ହେବ ଆନନ୍ଦ ବଜାର। ବଡ଼ ଦେଉଳରେ ଲାଗିବ ଅବଢ଼ା ଦର ତାଲିକା। ବଜାର ଭିତରେ ଖୋଲିବ ପୋଲିସ ସହାୟତା କେନ୍ଦ୍ର। ସେଥିପାଇଁ ଦିଆଗଲା ପ୍ରସ୍ତାବ। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ହେବ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ। ନିୟମ ଖିଲାପି କଲେ ଅମାନିଆଙ୍କ ଉପରେ ନିଆଯିବ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ। ଏନେଇ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା ପରେ ସୂଚନା ଦେଲେ ସୁଆର ମହାସୁଆର ନିଯୋଗ ସଭାପତି ଓ ସମ୍ପାଦକ। ସୂଚନା ମୁତାବକ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ସବୁବେଳେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ। ଅବଢ଼ାର ଦର ଦାମରେ ତାରତମ୍ୟ ରହୁନାହିଁ। ପ୍ରସାଦ ପାଇବାରେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି ଭକ୍ତ। ଏନେଇ ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଅବଢ଼ା ଦରରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଏବଂ ଅମାନିଆଙ୍କ ଉପରେ ରୋକ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିବା ସହ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛନ୍ତି ସୁଆର ମହାସୁଆର ନିଯୋଗ। ଏନେଇ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ହେବ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ। ଖବର ନମ୍ବର 10 ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ମୋ ଘରେ ପଶିବ ଇଡି। ଚା ଓ ବିସ୍କୁଟ ନିହାତି ଦେବି ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଶ ଭୟର ବାତାବରଣରେ ବଞ୍ଚିଛି। ଏହି ଭୟ ପ୍ରତି କୋଣକୁ ବ୍ୟାପି ଯାଇଛି। ଗତ 29 ତାରିଖରେ ଲୋକସଭାରେ କଂଗ୍ରେସ ସାଂସଦ ତଥା ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଏପରି ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ଏହାକୁ ନେଇ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଝଡ଼। ବିଜେପି ତାଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରିଥିବା କହିଛନ୍ତି ରାହୁଲ। ରାହୁଲ କହିଛନ୍ତି, ମୋର ଚକ୍ରବ୍ୟୂହ ଭାଷଣ ସେମାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିନି, ତେଣୁ ସେମାନେ ମୋଠୁ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି। ଇଡି ଦ୍ୱାରା ମୋ ଘରେ ରେଡ୍ କରିବାକୁ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି। ମୋ ଘର ଉପରେ ରେଡ୍ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଇଡି ଯୋଜନା କରୁଛି। ମୁଁ ଇଡିକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବାକୁ ଅନାଇ ବସିଛି। ଚା ଓ ବିସ୍କୁଟ ମୋ ତରଫରୁ ନିହାତି ଭାବେ ଦେବି। ଖବର ନମ୍ବର 11 ରାଜସ୍ଥାନରେ ପରମାଣୁ ଶକ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରକୁ ବିରୋଧ କଲେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ। ରାଜସ୍ଥାନର ବାଂସୱାଡାରେ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ପରମାଣୁ ଶକ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରକୁ ବିରୋଧ କରି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ବିଶାଳ ପ୍ରତିବାଦ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। କାରଖାନା ପାଇଁ ଜମି ଖାଲି କରିବାକୁ ଯାଇଥିବା ଲୋକଙ୍କ ସହ ପୁଲିସ ଓ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ବିକ୍ଷୋଭକାରୀ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ପୁଲିସ ଉପରକୁ ପଥର ମାଡ଼ କରିବାରୁ ପୁଲିସ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ଲାଠିଚାର୍ଜ କରିବା ସହ ଲୁହବୁହା ଗ୍ୟାସ୍ ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ିଥିଲା। ବାଂସୱାଡାରେ ଛୋଟି ସରୱାନାରେ 2800 ମେଗାୱାଟର ପରମାଣୁ ଶକ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ଥାପନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କୁ ଏଠାରୁ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଉଛି। କ୍ଷତିପୂରଣ ଦେବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଜମି ଖାଲି ହେଉନଥିବା କୁହାଯାଉଛି। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ 3ଟି ଜିଲ୍ଲାର ପୁଲିସ ମୁତୟନ କରାଯାଇ ଲୋକଙ୍କୁ ଏଠାରୁ ହଟାଇବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ଏହି ପ୍ଲାଣ୍ଟର ଶିଳାନ୍ୟାସ ହେବାର ଥିଲା।
ଏହି କାରଣରୁ ଏହି ପରିବାରଗୁଡ଼ିକୁ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଉଥିଲା। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ବାରମ୍ବାର ଅଧିକ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦାବି କରିବା ସହ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ଯିବାକୁ ମନା କରିଦେଉଥିଲେ। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ପ୍ରଶାସନ ଆଜି ପୁଲିସ ସହାୟତାରେ ଏହି ଲୋକଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବା ବେଳେ ଗ୍ରାମବାସୀ ପ୍ରତିବାଦରେ ଓହ୍ଲାଇ ରାଜପଥ ଅବରୋଧ କରିଥିଲେ। ଖବର ନମ୍ବର 12 ରାଜ୍ୟରେ ଏଥର ସମସ୍ତ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଲେଖା ରହିବ ଫାଇଲ୍। ରାଜ୍ୟରେ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯିବ। ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟ ଓ ସଂସ୍କୃତି ବିଭାଗର ମନ୍ତ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସୁରଜ କହିଛନ୍ତି, ରାଜ୍ୟରେ ବିଜେପି ସରକାରର ପ୍ରଥମ ଦିନରୁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିସାରିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ଶାସନ ଓଡ଼ିଆରେ ହେବ। ଏଥିସହ ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ଫାଇଲ୍ ଓ ନଥିରେ ଲେଖାଯାଉଥିବା ଲେଖା ସବୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ରହିବ ଓ ଏ କଥାକୁ ଆମେ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହ ବିଚାର କରୁଛୁ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଶାସନ ହେବ ଓ ତା'ର ବିରୁଦ୍ଧ ଆଚରଣ କଲେ ଦଣ୍ଡବିଧାନ ହେବ। ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଏହା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି। ଦଣ୍ଡବିଧାନଠାରୁ ଆମେ ଯଦି ଏହା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରିବା ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ କଥା ଠିକ୍ ଭାବରେ ସମ୍ପାଦିତ ହୋଇପାରିବ ବୋଲି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟ ଓ ସଂସ୍କୃତି ବିଭାଗର ମନ୍ତ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସୁରଜ କହିଛନ୍ତି। ଖବର ନମ୍ବର 13 ଆଉ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରୁ ଆସିବନି ଆଳୁ। ୟୁପି ଆଳୁ ଉପରେ ଓଡ଼ିଶା କରିବ ନିର୍ଭର। ଆଉ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଆଳୁରେ ଚଳିବନି ଓଡ଼ିଶା। ଧୀରେ ଧୀରେ ବନ୍ଦ ହେବ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରୁ ଆଳୁ ଆମଦାନୀ। ଏଣିକି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ନୁହେଁ ୟୁପିରୁ ଆସିବ ଆଳୁ। ରାଜ୍ୟରେ ଆଳୁ ସଂକଟ ଭିତରେ ବଡ଼ ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ସବୁବେଳେ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବାରୁ ଏଣିକି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରୁ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆଳୁ ଆଣିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ। ୟୁପିରୁ ଆସିବ ଆଳୁ ଯାହାର କ୍ୱାଲିଟି ମଧ୍ୟ ଭଲ। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଳୁର ଅସୁବିଧା ହେବା ପରେ ଏହିଭଳି ନିଷ୍ପତ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନେଇଥିବା କହିଛନ୍ତି ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତି ଆୟୋଗ ବୈଠକରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭେଟି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ନିବେଦନ କରିଥିଲେ, ହେଲେ ଏହାର ସମାଧାନ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ସରକାର ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ସହ ମନମୁଖୀ କାର୍ଯ୍ୟର ପ୍ରତିବାଦର ଏଣିକି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରୁ ରାଜ୍ୟକୁ ଆଳୁ ଆଣିବାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ଶୁକ୍ରବାର ସେଠାରୁ କିଛି ଟ୍ରକ୍ ଭର୍ତ୍ତି ଆଳୁ ଆସି ରାଜ୍ୟରେ ପହଞ୍ଚିଛି ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟକ ଗାଡ଼ି ଆସିବ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଧୀରେ ଧୀରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଉପରେ ଆଳୁକୁ ନେଇ ନିର୍ଭରଶୀଳତା ହ୍ରାସ ପାଇବ। ଏଥିନିମନ୍ତେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ସରକାର ସମସ୍ତ ସହଯୋଗ ଯୋଗାଇ ଦେବେ ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ଖବର ନମ୍ବର 14 ପୁଣି କମାଲ କଲେ ଭାରତର ମନୁ ଭାକର। ଫାଇନାଲରେ କଲେ ପ୍ରବେଶ। ପ୍ୟାରିସ୍ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସରେ ପୁଣି କମାଲ କଲେ ଭାରତର ମନୁ ଭାକର। ଶୁକ୍ରବାର ସେ 25 ମିଟର ଏୟାର ପିସ୍ତଲ ଇଭେଣ୍ଟର ଫାଇନାଲରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି। ମହିଳା ପିସ୍ତଲ ଇଭେଣ୍ଟରେ ମନୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରହିଥିଲେ, ତେଣୁ ସେ ଏବେ ସିଧାସଳଖ ଫାଇନାଲ ଖେଳିବାକୁ ଯୋଗ୍ୟତା ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି। ସେ ମୋଟ 590 ସ୍କୋର କରିଥିଲେ। ମନୁ ଭାକରଙ୍କ ଅନ୍ତିମ ମ୍ୟାଚ୍ ଶନିବାର ରାତି 1ରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବା ନେଇ ସୂଚନା ରହିଛି। ତେବେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସରେ ମନୁ 10 ମିଟର ଏୟାର ପିସ୍ତଲ ମହିଳା ବର୍ଗରେ ଭାରତକୁ ପ୍ରଥମ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ଭେଟି ଦେଇସାରିଛନ୍ତି। ଏହାସହ 10 ମିଟର ଏୟାର ପିସ୍ତଲ ମିକ୍ସଡ ଇଭେଣ୍ଟରେ ସେ ସୌରଭଜୋତ ସିଂଙ୍କ ସହ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ଜିତିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏବେ ପୁରା ଦେଶରେ ନଜର ମନୁ ସିଂଙ୍କର ଆସନ୍ତା ମ୍ୟାଚ୍ ଉପରେ ରହିଛି। ଖବର ନମ୍ବର 15 ଦେଶର 95 ଶତକଡ଼ା ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚିଲା ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସୁବିଧା। ଡିଜିଟାଲ ଇଣ୍ଡିଆ ଜରିଆରେ ଦେଶର 95% ଗାଁରେ 3G ଏବଂ 4G ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସୁବିଧା ପହଞ୍ଚି ପାରିଛି। ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଏନେଇ ସୂଚନା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଯୋଗାଯୋଗ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଦେଇଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଭାରତରେ ସମୁଦାୟ 95.44 କୋଟି ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଗ୍ରାହକ ଅଛନ୍ତି। ଏଥିମଧ୍ୟରୁ 39.83 କୋଟି ଉପଭୋକ୍ତା କେବଳ ଭାରତର ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର। ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ଦେଇଛି ଯେ ଦେଶର ମୋଟ 6,44,131ଟି ଗାଁ ମଧ୍ୟରୁ 6,12,952 ଗାଁରେ 3G 4G ମୋବାଇଲ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସୁବିଧା ପହଞ୍ଚିଛି। ଏ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଦେଶର 95.15% ଗାଁରେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସୁବିଧା ରହିଛି। ଖବର ନମ୍ବର 16 ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟକୁ ହାତ ପତାଇବୁ ନାହିଁ, ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି ପ୍ରସ୍ତୁତି। ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆଳୁ, ପିଆଜ ଓ ଅନ୍ୟ ପରିବା ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବୁ ନାହିଁ, ନିଜେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରିଛୁ। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ଲକରେ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ନିର୍ମାଣ ହେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ। ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ଗସ୍ତ ସମୟରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଛନ୍ତି ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆଳୁ ପାଇଁ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ସରକାର ବହୁତ ହଇରାଣ କରୁଛନ୍ତି, ବେପାରୀଙ୍କୁ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରୁଛି। ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ମୋଟା ଅଙ୍କର ଟଙ୍କା ନେଇ ଆଳୁ ଗାଡ଼ି ଛାଡ଼ୁଛି। ଆମେ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରୁ ଆଳୁ ଆଣିଛୁ,
ଏବେ ଆଳୁ ଓ ପନିପରିବା ଚାଷ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବୁ, ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ଖୋଲିବୁ। ଖବର ନମ୍ବର 17 ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନରେ ରାଜ୍ୟପାଳ ସମ୍ବଳନୀକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଶ୍ରୀମତୀ ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଶୁକ୍ରବାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନରେ ରାଜ୍ୟପାଳ ସମ୍ବଳନୀକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ସମ୍ବଳନୀରେ କେବଳ କେନ୍ଦ୍ର ରାଜ୍ୟ ସମ୍ପର୍କକୁ ଗଢ଼ି ତୋଳିବା ନୁହେଁ, ବରଂ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ଯୋଜନାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବାରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରୁଥିବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ଆଲୋଚନା ହେବ।